الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورد في الحديث أن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. معناه أن هذا الإنسان يقول: أبواب الخير في الإسلام كثيرة، دلني على باب يجمع كثيرا من الخيرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه أن يكثر من ذكر الله في كل أحواله. والله تعالى مدح الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله وهم قائمون، يذكرون الله وهم قاعدون، يذكرون الله وهم مضطجعون. بعض الناس كان إذا أصبح أول ما يقول للملائكة رقيب وعتيد: السلام عليكما ورحمة الله وبركاته، اكتبا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قبل أن يتكلم بأي كلمة من أمر الدنيا، قبل أن يقول أريد شراب البني أو أريد الماء أو أريد كذا. أول ما يذكر يسلم على الملائكة ثم يقول: اكتبا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعن ذي النون المصري رحمه الله: ثلاثة من علامات موت القلب، ثلاثة أشياء هن علامات لموت القلب: الأنس مع الخلق، أن يجد الأنس مع الخلق مع الناس، والوحشة في الخلوة مع الله، يعني إذا كان هذا الإنسان يستأنس إذا كان مع الناس، وإذا اختلى بدل أن يكون عنده أنس مع الله بالذكر والمناجاة والتضرع، المؤمن يطمئن لهذه الحالة كما كان داود الطائي، لا، هو هذا يجد وحشة إذا كان في الخلوة، لا يأتيه الذكر، لا يأتيه المناجاة، لا يطيب له الدعاء، لا يطيب له البكاء من خشية الله. وافتقاد حلاوة الذكر المقسوم، يعني ولما يذكر لا يجد حلاوة في الذكر الذي كتب له، لا يجد حلاوة. إذن يقول هذا من علامات موت القلب. وثلاثة من أعلام الوله، ثلاثة من أعلام الوله لله عز وجل: اضطراب الروح في البدن عند ذكر الله، أن تضطرب الروح في البدن، تهتز وتخشع كما تتحرك عند ذكر الله سبحانه. هذا من علامات الوله، علامة العشق، علامة الحب لله سبحانه وتعالى. إذن اضطراب الروح في البدن عند الذكر شوقا إلى رؤياه، شوقا إلى لقياه. المؤمن هذا الذي يفرحه، هذا الذي يريد أن يرى الله، أن يلقى الله وهو راض عنه. الثانية: ارتياح العقل عند النجوى تملقا، ارتياح العقل عند النجوى تملقا، يعني نفسه عقله يرتاح عندما يذكر الله خاليا، عندما يدعو الله خاليا، تملقا أي توددا إلى الله، تطمئن نفسه، يرتاح عقله لما يتضرع إلى الله توددا إليه. ونحن بحاجة، نحن عبيده، هو ربنا، هو خالقنا، وهو مالك يوم الدين، وهو الذي بيده الأمور يوم القيامة. ففي هذه الدنيا نحن مطلوب أن نجد تلك الحرقة وهذا التحرك والخشوع والخضوع عند النجوى توددا إليه سبحانه. والثالثة: ولوج الهمة في الغيوب نحو الله تخلقا. الثالثة ولوج الهمة، يعني يصير عنده همة عالية فيما يرضي الله، نحو الله، فيما يرضي الله، في كل أمر أمره الله، فيما يحبه، فيما حثنا على فعله، ويكون هذا
كأنه صار عندك طبيعة وعادة وخلقا تفعله وأنت طيب النفس وأنت فرح مسرور. Louange à Dieu, le créateur de tout l'univers. Nous demandons à Allah Ta'ala d'élever le grade du prophète Mohammed ainsi tous ses frères prophètes. On rapporte dans le hadith qu'un compagnon a dit au messager de Dieu: les portes des lois de l'islam, les portes de bien dans l'islam sont très nombreuses. Indique-moi une porte qui réunit beaucoup de biens rassemblants. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que ta langue soit humide, soit toujours humide de dhikrillah, c'est-à-dire que tu sois parmi ceux qui louent Allah dans tous les temps et en abondance. Et dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala a loué les croyants qui louent Dieu en étant debout, en étant assis et sur les côtés. Tu vois, lorsque tu vas au travail, tu loues Dieu pendant que tu marches. Tu vois, lorsque tu es assis et tu n'as pas beaucoup de choses à faire, tu loues Dieu dans ce temps. Al-Hassan al-Basri, radiyallahu anhu, s'il n'avait pas quelque chose, parce que des fois il vendait ou il achetait, s'il n'y avait pas, son dhikr était Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Il répétait ça souvent parce que c'est vraiment un grand dhikr de louer Dieu et exemptant Allah. Subhanallah, c'est une parole d'exemption. Il est exempt de toute imperfection, de toute ressemblance aux créatures. Walhamdulillah, quelle grande louange qu'on fait pour Dieu par ça. Et lorsque tu prends le lit, tu prends là, alors il faut, voilà, tu rentres, tu essayes de dormir en faisant des louanges à ton Seigneur. Et la même chose lorsque tu te lèves du lit, la première chose, tu commences à louer Dieu. Ou lorsque des fois tu es sur le lit et tu n'es pas encore levé, tu loues ton Seigneur. Alors que tu sois debout, ou tu es assis, ou allongé sur le lit. On rapporte qu'un parmi les saints, lorsqu'il se lève, il adresse la parole aux anges Raqib et Atid. Ils leur disent « Assalamu alaykum » écrivez « Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar ». C'est les cœurs des gens qui ne sont pas distraits. Tu vois, en prenant le lit, ils pensent à l'au-delà et ils louent leur Seigneur. Lorsqu'ils se lèvent, ils louent leur Seigneur. Ce n'est pas des gens, lorsqu'ils se lèvent tout de suite, la première chose. Le café, prépare-moi, achète-moi du chocolat, je veux telle chose, envoie quelqu'un qui nous achète le pain. Mais non, commence par les affaires de l'au-delà tout d'abord. Et Dhunnun al-Misri, ce grand saint, l'élève de l'imam Malik, Dhunnun al-Misri, celui qui a dit tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela. Cet imam-là a dit 3 choses sont les signes que le cœur est mort, yani dur, mort. La première, le fait que la personne se trouve l'ambiance et le plaisir lorsqu'il est avec les créatures. Normalement, quelqu'un qui travaille pour l'au-delà, il fouille des gens pour qu'ils trouvent la tranquillité afin de voir de plaisir dans les invocations, dans la prière, dans le dua, dans la lecture du Coran. Alors celui-là, voilà, il trouve le plaisir et l'ambiance lorsqu'il est avec les gens. Et lorsqu'il est seul, alors là, il ressent l'ennui, il ne trouve pas de plaisir, malgré qu'il est seul. Ça veut dire, mais c'est le bon moment que tu fais de dua, les gens ne te voient pas, c'est le bon moment d'implorer ton Seigneur et de penser à la mort, c'est le bon moment de penser à l'au-delà, où tu vas être, tu demandes à ton Seigneur qu'il te préserve du châtiment, c'est le moment de demander à Allah Ta'ala qu'il préserve ta foi, que tu fais mourir sur l'islam. Alors lorsqu'on est seul, là où on trouve le plaisir en faisant de dua, de l'istighfar, de dhikr, des invocations, en montrant qu'on est humilié pour notre Seigneur et on l'implore pour qu'il nous sorte de l'au-delà. Alors lui, avec les gens, il trouve le plaisir. Lorsqu'il est seul et Allah Ta'ala est avec lui par sa science, il est dans l'ennui, dans la solitude, il ne ressent pas quelque chose de spécifique par ça. Et la troisième chose, il ne trouve pas le plaisir lorsqu'il faisait le dhikr.
Alors, normalement, lorsque le cœur il est en bon état, tu loues ton Seigneur, tu trouves de plaisir. Lorsque tu répètes le mot Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, et tu trouves un plaisir. Alors, lorsque ces trois choses, voilà, avec les gens, tu trouves le plaisir. Lorsqu'il est seul, tu es dans l'ennui. Tu n'en trouves pas, tu ne ressens pas certain bonheur, certaine chaleur dans le cœur, certains plaisirs en faisant le dhikr et le dua. Alors là, ça veut dire que le cœur est dur et il est mort. Maintenant, il a dit, trois choses sont parmi les signes que la personne il est vraiment attachée, il est parfaitement dans l'amour de son Seigneur. Il est en bon état d'aimer son Créateur. On dit al-wala fillah, c'est-à-dire il est complètement, totalement voué à Allah, adore Dieu avec une grande glorification et amour et humilité. Si je peux définir comme ça, al-wala, vraiment, le fait qu'il est pris, qu'il ne voit rien, lorsqu'il on dit il aime Dieu, il ne voit rien de ce bas monde. Alors, premier signe, il a dit que l'âme se bouge dans son corps lorsqu'il loue Dieu par nostalgie, par amour de le voir, par amour d'être venu le jour du jugement pour voir son Créateur. Et bien sûr, les croyants voient Allah sans comment, sans place, sans ressemblance aux créatures. Alors, première chose, premier signe, qu'il est en bon état, qu'il aime Dieu parfaitement, c'est lorsqu'il loue Dieu, son âme bouge dans le corps, il est en très bon état, il est présent, il est dans le khushu', il est dans la glorification, et on voit cet état sur son corps. Deuxièmement, avoir le repos et la tranquillité de sa raison lorsqu'il faisait des invocations, lorsqu'il implore Dieu Azza wa Jal tamalluqan, c'est-à-dire tawaddudan, pour avoir son agrément, pour avoir sa miséricorde, pour avoir son pardon, pour avoir de la part de Dieu la clémence. Alors il se trouve tranquille. C'est là où il trouve la tranquillité, lorsqu'il fait ses invocations. Et tout ça, il ressent le repos, il ressent le plaisir, il ressent la tranquillité, il ressent le grand bonheur dans cet état lorsqu'il faisait ses invocations en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui pardonne, qu'il le couvre par sa miséricorde, son pardon. Voilà. Et la troisième chose, le fait que il a la grande volonté lorsqu'il est en cachette, lorsqu'il est seul, dans l'obéissance. Il a cette grande motivation, la grande volonté, la fermeté dans l'obéissance, dans ce qui est agréé. Et lorsqu'il est seul, lorsqu'il est en cachette, les gens ne le voient pas et il le fait avec comme si c'était comme un comportement, comme une nature. C'est pour dire avec plaisir, avec amour, avec motivation. Voilà. Si la personne il a certaines choses de premier signe, il a du cœur qui est dur, qu'il change son état et qu'il travaille pour avoir les trois signes, qu'il est quelqu'un qui aime Dieu parfaitement, qu'il cherche à avoir les trois signes. Alors n'oubliez surtout al-khushu' et la sincérité. N'oubliez jamais être sincère, c'est-à-dire je fais ça pour Dieu et c'est pour cela, lorsque je suis seul, je trouve le plaisir et la tranquillité. Je pleure par crainte, j'invoque mon Seigneur, je lève la voix ou je baisse la voix, je suis seul. Il n'y a que Dieu qui m'envoie et les anges en train d'écrire, tu vois. Et le fait que lorsqu'on est seul, c'est là où j'aime plus faire des choses pour les affaires de l'au-delà, parce qu'il n'y a pas le regard des gens. Alors on a besoin de la sincérité, lillahi ta'ala, pour l'agrément de Dieu, et on a besoin d'avoir le cœur présent, avoir l'humilité et la glorification, ce qu'on dit le khushu'. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين.